श्री राग महला पहला घर दूजा। हुण बैराग का उपदेश दिंदे ने सतगुरु महाराज। धन जोबन अर फुल्लड़ा नाठी अड़े दिन चार। श्री राग च पहले पातशाह जी हुण तब्दीली की थोड़ी जी घर दूजा विच। दूसरा घर सुरतार गाउण का हुक्म इस शब्द नूं करदे ने। धन पैसा ते जोबन जवानी ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने अर फुल्लड़ा आ जिहड़े संसार दे अंदर नज़र आउंदे ने फुल, ये सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने फिर नाठीअड़े कहने प्राहुणे नूं आया गया गैसट साडा। कहने भाई बंदिया जिस धन ते जवानी नूं देख के तू फुल्लड़ा तो भाव ये भी लाउंदे ने कि प्रफुल्लत हो रहा फुल फुल बहना, ये तो 4 दिनां दे प्राहुणे ने नाठीअड़े। या ये भी कहिए कि ये 4 चीज़ां जिहड़ियां धन जवानी फुल प्राहुणे आए गए साडे, ये 4 दिन दे ही हुंदे ने, बहुता समा नहीं कढ़दे। इन्हां ने हमेशा अपने कोल नहीं रहना। होर सारे बूटे बसंत रुत दे आया हर साल दे साल प्रफुल्लत हो जाते हैं, पर जोबन अवस्था रूपी बूटा इक्को वारी प्रफुल्लत हुंदा, बार बार नहीं हुंदा। कहते जिवें फुल ते नाठीअड़े भाव प्राहुणे 4 दिन रह के तुर जाते हैं। फुल तो बहुता ही विचारा गया गवाचिया, सवेरे खिड़दा शाम नूं खत्म हो जाता। प्राहुणा आया 2-4 दिन रहा, हुण तो भी काम खत्म हो गए। तो पुराना लिखिया होया प्राहुणा अजकल कित्थे रहिंदा आके, वो तो सवेरे ही आया जां बस घंटे के लिए आया मिलण। हुण नहीं वो गल्लां रहियां, 4 दिन नहीं कोई रहिंदा। हुण पुराणियां बरातां 1 हफ्ता रहिंदियां सी आके। अज उहदे घरे रोटी, अज उहदे घरे रोटी। उदों लोकां कोल टाइम ही बड़ा सी। फिर हौली हौली घट के हुण कहंदे कित्थे गुरुद्वारा 4 लावां लईए दौड़ीए, वो भी घट गया। मिलन गिलन वाले भी घट गए ने। महाराज कहंदे इस करके तू भी समझ के जवानी भी घट गई, शरीर भी गया बस संभाल इनू, इन्हें चल जाना। किस तरह जी? पब्बन खेरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। ये पब्बन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार, जिवें पानी दे ढल करके पब्बन केरे चुपत्ती हुंदी एक हरे हरे रंग दी, पानी दे उत्ते पत्ते जे जम जांदे ने अपने आप ही, कमल फुल दे पत्ते हुंदे ने। वो कहंदे न्यों के जुम्मन हार गल सड़ के नाश हो जांदे ने। हौली हौली पानी थल्ले नूं हो गया, फिर वो पत्ते भी थल्ले नूं हो गए, होर थल्ले हो गए, पानी सुक गया, पत्ते भी गल गए। इसे प्रकार कहने ये पुन्ना रूप पानी दे ढलण करके ये जीवा रूप जिहड़े ना पत्ते ने ये ढुल के भाव न्यों के निम्मो झूने हो के जुम्मन हार तो मतलब नाश हो जाते हैं। जिन्ना भी संसार च गृहस्थ मार्ग का या पदार्थों का सुख है, ये सारा साडे पिछले जन्म के कीते हुए पुन्ना करके ही हुंदा। पुन्न दे होण करके सुख है, जे पुन्न नहीं तो सुख भी नहीं। पुन्नन के वस्ते सो भोग चिर वस्ते। इस करके भरतहरि जी ने बराग शतक दे विच लिखिया 100 श्लोक लिखिया बराग दा। उन्होंने लिखिया बस पुन्ना करके ही सुख है, पुन्न घट गए सुख घट गए। रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला। कहने प्यारिया जिन्ना चिर जवानी का नौ हुला नवीन हुलारा ना, उन्ना चिर नाम जपण का आनंद मान लै। जिन्ना चिर जोबन का पहरा उन्ना चिर नौ हुला तो भाव नहीं हिलिया, उन्ना चिर तू वाहिगुरू दे नाम जपण का रंग मार लै, आनंद भोग लै। फिर बुढ़ेपे दे आया कुछ नहीं होना। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। दिन थोड़े थके भया पुराना चोला रहाओ। तेरे जिउण दे दिन थोड़े तो भाव थके रह गए, थोड़े हो गए, बस थक गए, रह गए दिन तेरे। क्योंकि तेरा शरीर रूप चोड़ा हुण पुराना हो गया, बिरध हो गया, तू थोड़ा समा ही हुण तेरा विश्राम दे के कहते ने। सज्जन मेरे रंग गुले जाए सुते जीरान। जिहड़े मेरे रंगले प्यारे आनंदे देण वाले सज्जन सी ना, वो जीरान हुंदी उजाड़ अर्थात ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਮਸਾਣ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੰ ਪੀ ਵੰਜਾ ਡੁੰਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਚੀਣੀ ਬਾਣ। ਹੰ ਪੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡੁੰਮਣੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਵੰਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਗਮ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਵਾਂਗੀ। ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਬਰੀਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਗੋਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਨਸੋ ਸੁਣੀ? ਸੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਨਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਓਏ ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੇ ਓਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੁਨ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ। ਲਗੀ ਆਵਹਿ ਸਾਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਲੀ ਆਉਣਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਰੂਪ ਪਈਆ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਤ ਨ ਪਈਆ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੀਵ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਣ ਬਿਰਤੀ ਸੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਰੂਪ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੰਨ। ਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਾਉਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੜਕਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗਰਿੱਲਾਂ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ। ਵਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਘਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੌੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਲੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਸੰਨ ਲਾ ਲਿਆ ਚੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌੜੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਐਂ ਲੱਗਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੌੜੀ ਜੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਕਰ ਸੁਰਤ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਚੇ ਰੁੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਏ ਜਾ ਕੇ।
ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਢ ਗਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੇ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬਦੀ ਬਖੀਲੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਆਗਾ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਘਾਟ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਭਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚਰਾ ਚੱਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਟ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਆਪੇ ਹੀ ਚੋਲੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ। ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਝੀਵਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਫੜਨ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਮੱਛੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਣਕੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਣਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਖੀ ਭਾਵ ਸਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਹੰਸ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ।
कौल तू है कविया तू है आपे वेख बेगस। कौल फुल भी तू ही है ते कवियां रूप भी तू ही है। कवियां दे फुल हुंदे ने रात नूं खिड़दे ने चिट्टे चिट्टे जे, ते कमल दा फुल दिने खिड़दा। कौल फुल सूरज नूं देख के खिड़ जांदा। सूरज रूप भी तू आप ही है। कवियां जिहड़ियां चंद्रमा नूं वेख के खिड़दियां ने, कहने चंद्रमा रूप भी तू आप ही है। ये तां सी इहदा एक भाव। अंतरीव भाव विच जे जाइए तां की कहंदे ने, आपे रसिया आप रस आपे रावणहार। वो वाहिगुरु परमात्मा आप ही रसिया उपदेश देण वाला गुरु रूप हो के बैठा। आप ही रस भाव उपदेश रूप है। आप ही उपदेश दे रावणे वाला जग्यासू हो के बनिया बैठा है। देखिया जाए तो जोत उही है, बंदे विच भी, गुरां विच भी, परमात्मा विच भी। पर देखो कहते परमात्मा ने कैसी खेड रची है। आप ही उपदेश करी जांदा, आप ही सुनी जांदा, आप ही सब कुछ करनहार है। आपे होवै चोलड़ा, आप ही बुद्धि रूप चोड़ा हो रहा है। आपे सेज पतार, आप ही कहने सेजा रूप, जी शरदा दी सेजा रूप होके आप ही है परमात्मा। सरदा दी सेज भी आप ही बनदा, जे उन्हें बनाउणी होवे छिन विच आप ही सेजा बना लैंदा सरदा दी। ना शरदा बनाउणी होवे नहीं बनाउंदा। आप ही पधार रूप, आप पति साखी चेतन रूप हो रहा। आप ही साखी चेतन पति परमात्मा। जिवें अपने शरीर दे अंदर मन है, इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रे है, 5 कर्म इंद्रे है, इन्हां तो उत्ते एक आत्मा है अंदर साखी चेतन। क्योंकि आपां इहदा हुणे खोल लैने कि साखी चेतन बार बार किते फिर आ गया। साखी चेतन का मतलब हुंदा जिवें आपां जागदे अखां नाल देखदे हैं, ये कौन देख रहा अपनी अखां विचों। जदों आपां सुत्ते सुपना आया बई अज मैनूं बड़ा माड़ा जां मैनूं चंगा सुपना आया, मैं सुपने च आ देखिया। जे पुछीए भी तेरियां अखां तां बंद सी सुत्ते पए दियां, देखिया तूं किवें? वो कौन जिहड़ी शक्ति सुपना देखदी है। एक तीजी गल, जदों बहुत सुत्ता, अज इन्ना सुत्ता कि कोई सुपना भी नहीं आया। ये सोची किवें रहेगी भी इन्ना ज्यादा सुत्ता ते सुपना भी नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब जागदियां ਜਿਹੜਾ देखण वाला अंदर बह के उस सुपना भी उही देखदा ते ये भी उही दसदा कि अज सुपना ही नहीं आया। इन्हां तिन्नां अवस्था दे उत्ते एक होर चौथा बैठा, वो कौन? आत्मा है। ਉਹਨੂੰ साखी चेतन कहंदे ने। वो साखी चेतन आत्मा नहीं सौंदा कदे भी। वो जागदियां भी हुण देख रहा बाहर नूं, ਉਹਨੂੰ अंदर दी भी सोझी है। वो सुत्तियां पियां भी देखी जांदा, बेहोशी की हालत विच भी वो जागदा ही रहिंदा। बेहोश बंदे नूं पुछो, जदों बेहोश प्यास, वो कहना ऊँ चेतन हुंदा, सुणदा हुंदा ਉਹਨੂੰ। जिवें दसम द्वार की बिरती जो स्वाधी लगदी है, बाहरली चीज़ां सुण जांदियां पर बोल नहीं सकदा। बेहोशी की दोनों पासे ही हालत है, पर एक पासे बिल्कुल ही बेसुध है, एक पासे थोड़ी खबर रहिंदी इंसान नूं। इस करके कहते रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहा भरपूर, सारिया रंगां विच रंगिया होया मेरा मालक वाहिगुरू भरपूर होके परिपूर्ण सारे किते हो रहा। आपे माछी मछली, आप ही जम रूप झीवर बन रहा, आप ही जीव रूप मच्छी हो रहा। आपे पानी जाल, कहने आप ही पदार्थां रूप पानी हो रहा, आप ही मोह रूप जाल बन गया, जमां दा जाल भी आप ही बन गया। आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल, आप ही मोह रूप जाल विच वर्ण आश्रमां दीयां गंढां रूप मणका बन गया। आप ही अंदर लाल लालसा रूप हो गया। आपे बहु बिध रंगुला सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल। कहने प्यारिए सखिए भाई जग्यासू सुन, मेरा लाल प्यारा वाहिगुरू आप ही बहुत प्रकार नाल आनंद वाला हो रहा है। हे वाहिगुरू सुहागणी तत्वेता महात्मा रूप सखियां नाल तू नित ही रामदा है, कदे साडे वल भी ख्याल कर लो, साडे ते तरस कर लो, सानू भी दर्शन दिओ जी, क्योंकि तुसी अपने प्यारियां उत्ते बड़े मेहरबान हो। महाराज साडी वारी कद आवेगी? असीं भी लाइन च लगे हुए हैं, असीं भी आस करते हैं
ਪਣਵਾ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸਤ ਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੰਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੌਲ ਤੂੰ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਗਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰੂਪ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਰੂਪ ਕਵੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰੂਪ ਕੌਲ ਰੂਪ ਭਾਵ ਕੌਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਰੂਪ ਕਵੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਜਗਿਆਸਾ ਰੂਪ ਕਵੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕੌਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਰੂਪ ਕਵੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਰ ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਘਰ 16 ਮਾਤਰਾ 3 ਤਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਮੇਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 50-50 ਜਾਣੇ 100-100 ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫੱਕਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਾਖੀ ਆਵੇਗੀ ਲੋਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਓ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਰੋ। ਸਲਲ ਆ ਪਾਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਲਲ ਭਾਵ ਜਲ। ਸਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲ। ਆ ਪਾਓ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜੰਗਮਾਇ ਲੈ। ਇਉਂ ਪਾਵਸ ਪਾਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਬੋਹੜ ਨੂੰ ਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਉਂ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਮਾ ਉਗਾ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਬੰਧ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਿਰਬੰਧ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ। ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਕਾਹੇ ਗਰਭ ਸਮੂੜੇ ਮਾਇਆ।
कहते मूर्खा तू माया का हंकार क्यों करदा? पित सुतो सगल कालतर माता तेरे हो हिन अंत सिखाया रहाओ। कहते ने ये पित पिता है, सुतो पुत्र है, सगल सारे जिहड़े कालतर इस्त्री आदि है, माता है, ये तेरे अंत नूं सहाई नहीं होणगे। ये तो एवें ही है, दिखावा ही हो रहा सारा। एक विखै विकार दुष्ट किरखा करे, जिवें प्रतੱਖ खेतियां विच नदीन हुंदा, बाथू पैदा हो जाता, वो खेतियां नूं ਉੱਚਾ ही नहीं होंदा, इस करके जिमींदार लोग ਉਹਨੂੰ ਰੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इस प्रकार शरीर के विखै तो भाव ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ दुष्ट काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने ये बाथू हो गया। एक भूकड़ हुंदी है, एक बाथू हुंदा है। सो इस तरह होर सारे खेतियां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां इट सिट आदि पैदा हो गई, कदे वाहिगुरु नाम रूप बसोलियां दे नाल रंबियां करके इनू किरखा करे, कट्टना करे। काम क्रोध दोए करो बसोले, गोडो धरती पाई, ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरत न मेटिया जाई। दुष्ट जो विषय विकार ने ये चूहे चिंबड़े हुए ने, इन्हां नूं किरखा करे, खिच के बाहर कढ़ना करे। खेती नूं 8 तरह दी चीज़ां पैंदियां ने, इस करके 8 प्रकार ही 8 अर्थ बन जाते हैं। भाव जिहड़ी भी चीज़ तुहाडे शरीर रूप खेती नूं खराब करदी है, वो सारियां चीज़ां बाहर कढ़ के मारो, खत्म कर दो। कहते इन तज आत्मा होए ध्याई, इन्हां विकारां नूं त्याग के आत्मा तो भाव अपने स्वै स्वरूप का ध्याई हो। स्वै स्वरूप की है मेरा, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, जो ओह है उही तू है। सो हंग हंग सा जप जप हो, सो हंग ओ मैं हाँ, ਇਹਦਾ अभ्यास करना पैंदा। वाहिगुरु 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 करदियां हौली हौली जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, उस तक जाना है। ढकिया होया शरीर ने अंदर आत्मा नूं, अंदर आत्मा तक जाना, बाहरले स्वरूप नूं ही आपां देखी जाने। सतगुरु कहंदे स्वै स्वरूप का ध्यान कर अंदर। इस करके राखे ना बिठाए जाण तां खेतियां नूं पशु चर जांदे ने। इस वास्ते जिमींदार खेती की रखिया वास्ते राखे जरूर बिठाउंदे आ। अंतरीव दे विच भी यही है, जे राखे ना होण तां शुभ गुणा रूप खेती नूं ये होर जिहड़ियां चीज़ां आ करके संसार दे विषय विकार ने, होर चीज़ां इधरों उधरों खा जांदियां। फरीदा विस गंदलां धरियां खंड लिबाड़, एक राहेंदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। बहुत कुछ पैंदा फिर शरीर नूं। इस करके सतगुरु कहते शरीर नूं बचा, आत्मा नूं बचा, मन नूं बचा, शुभ गुणां दी खेती नूं बचा, तकड़ा होके रह। ना तकड़ा तैनूं दब लैणा इन्हां ने। महाराज जी फिर तुसीं किरपा करो, मैनूं दसो किवें बचावां। जाप तप संजम हो है जब राखे, कमल बिगसै मद आश्रमाई। कहते जाप तप ते संजम, इंद्रियां दा विकारां वल्लों रोकना, जे ये राखे होण तां शरीर आश्रम दे विच ही हिरदा कौल विकसेगा, खिड़ जाएगा। डंडा लैके पहरे ते रह पक्का। माड़ी जी भी ढिल कीती तैनूं उदों ही सिट लैणा इन्हां ने। इस करके चारे पासे ये 5 ककारां दी वाड़ पाती महाराज ने, ताइयों 5 ककार पाए ने। रखिया है सिर ते केसां दी कंघे दी, कड़िया है हथ नूं कड़े पा के, पिंडे ते पाया गात्रा कृपान, कशहरा जत दी निशानी पाई। क्यों महाराज सच्चे पातशाह ने 5 ककार 5 बाणियां दी रखिया, रह रास दी रखिया, कीर्तन सोहले दी रात नूं सौण वेले रखिया, हुक्का हजामत हलालो हराम 4 करैतां तो बचाउणा, ये सारी रखिया ही रखिया कीती। सतगुरु कहने रहत दी रखिया है, नितनेम दी रखिया है, सिमरन दी रखिया है। लोकी रख पाउंदे ने धागा जिहा, वो की करदा, कुछ भी नहीं करदा। सतगुरु कहने मैं एडा वड्डा तैनूं गात्रा पाया, ਉਹਦੇ ਧਾਗਿਆਂ मगर तुरिया फिरदा। ये कड़ा पाया, लोकी एवें हथ ते धागा जिहा बन्नी फिरनगे। रख पाई, पक्की रख 10वें पातशाह ने पाई सानू। कंघा पाया साडे सीस दे उत्ते। इसे प्रकार जे ऊँ कोई कह दे भी सिर च आ चीज़ रखनी है, फिर लोकी ज़्यादा रख, जिवें जोशी ने कहा ये जी 40 दिन सिर च रखनी है, सदा ही रखनी है, गले च पाउणी है। एडे एडे तबीत गल च पाई फिरदे हुंदे, किरपान दा भार लगदा हुंदा। इस करके
जे जोशी कहते आ पाठ 25,000 करना, 1.25 लाख करना, काम कार वधिया चलू, 40 दिन शराब नहीं पीनी, आ नहीं करना, नौ नहीं कटने, ਉਹ नहीं करने, सारी गल ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੇਤਾ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਪਾਰੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਾਮਿਆ ਕਾਮੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੇਰ ਵੀ ਭਟਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਏ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਮਧ ਆਸਰਮਾਈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਮਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਸਰਮਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਅਰਥਾਤ ਘਿਓ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁੱਚਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। 100 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਰੋਟੀ ਦੇਖਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਿਆ? ਮਾੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੋ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 3 ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਉਸਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤੋਂ ਭਾਵ 20, ਸਪਤਾਹ ਭਾਵ 7, ਇਹ 20 ਤੇ 7 27, 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ 27 ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ, 10 ਤੱਤ, 3 ਗੁਣ ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ, ਮਹਿ ਤੱਤ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 27 ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰੋ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। 20 ਸਪਤਾਹ ਹਰੋ, ਇਉਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 3 ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ 3 ਖੋੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜੇਗਾ ਹੀ ਸਾੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ, 27 ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ। 3 ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਜੋਬਨ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ 3 ਖੱਡਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 20 ਤੇ 7 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ 3 ਖੱਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪ ਹੀ, ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। 10 18 ਮੈਂ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ। 10 18 ਤੋਂ ਭਾਵ 10 ਤੇ 8 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ। 10 ਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 10 4 ਵੇਦ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦੁਆਰੇ ਅਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੁਆਰੇ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਭੇਖ ਤੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ,
इन्हां दसां विच ते 18 वरनां विच अपरंपरो चीना परमेश्वर नूं ही व्यापक जाणे। 10 18 भाव 10 18 हुंदा 10 ते जमा 18 28 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद। इन्हां 28 ग्रंथां विच भी यही लिखिआ कि परमात्मा नूं याद कर। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही, फिरै ज्यों बेतालिया। कह नानक इव एक तारै। महाराज फरमाउंदे ने इस तरह के निश्चय होण नाल एक अकाल पुरख जीव नूं तार दिंदा। जितना भी धार्मिक खेत्र है सारे धर्म ने, धर्म ग्रंथ ने, सारे धर्म ने, वो कहते तो एक परमात्मा का ही नाम ने। थोड़ा थोड़ा फर्क रख के किसी ने कोई नाम रख लिया, किसी ने सारे धर्मां वाल देखिए तो एक परमात्मा वाल ही ध्यान दिवाउंदे ने, परमात्मा का ही उपदेश करते हैं। इस करके सतगुरु कहते शरीर नूं शुद्ध करके गुरसिख नाम दा बीज हिरदे च बीज, जप तप संजम नूं राखे बना। अते ये जिहड़ा 3 खड्डां ने, जवानी दी है, बालकपुणा, बुढ़ेपा, इन्हां विच रह के मौत नूं याद रख। हमेशा याद कर कि मैं परमात्मा दा नाम जपना है। सारे वेद शास्त्र सिमरतियां नाम नूं ही कथन करदे ने। इस करके नाम नूं ही जप। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिशां कीतियां, पावन उपदेश इन्हां शब्दां दे राहीं किरपा कीती। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये आप 10वें पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब की सारी कथा कीती सी। 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलां विच दमदमा साहब 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अर्थ पढ़ाए महाराज ने। कुदरती है जिदन आपां श्री राग आरंभ किया, महाराज ने किरपा की पोह सुदी 7 तो ही आपां श्री राग आरंभ किया। सतगुरु महाराज की किरपा नाल कलगियां वाले पातशाह आप ही बुद्धि बख्शदे ने, आप ही अर्थ कराउंदे ने, आप ही सोझियां पाउंदे ने। आपां जीव हाँ सिर्फ दिखावा मात्र, दिखावे वाला जीव कुछ नहीं कर सकता। कलगियां वाले पातशाह आप सिर ते हथ रखण, मेहर भरिया हथ रख के छज्जू झौर वांगू अर्थ करा लैण। संगतां दीआं सीसां गुरां दी मेहर होवे, वाहिगुरू दी किरपा होवे, ये अर्थ साडे हिरदिਆਂ च वस जाण। जिवें 48 ਸਿੰਘ बधे मुक्त होए सी सुन के, सतगुरु किरपा करन साडे ते भी ऐसी रहमत करन, मेहर करन। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अवतार दिहाड़े ਦੀਆਂ फेर बेअंत ਵਧਾਈਆਂ होण। और सतन गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ अमर संचार होना। जे किसी ने छकना होवे ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ हो के केसी इशनान कर ककार पहन उत्थे पहुँच के अमर छकण प्यार सत्कार नाल। सतगुरु किरपा करन शाम नूं फिर विचारा करांगे। और ऐतवार वाले दिन दोपहरे फिर बचित्र नाटक दे विचों ही सारा प्रसंग गुरां दा जो लिखिया ओहदी विचार करांगे। प्यार नाल जपीए जी वाहेगुरू 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 विसरनाही दातार विसरनाही दातार विसरना अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो अपना नाम गुण गावां दिन रात गुण गावां दिन रात गुण गावां नानक चाओए हो नानक चाओए हो
नानक चाओ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।